या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा जी। दो तीन चार गल्लां जी कुछ करांगा जी। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं गौर करना चाहिए, आवाम नूं गौर करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिहड़े वर्कर आ उन्हां नूं गौर करना चाहिए। गल यह है जी कि लाहौर हाई कोर्ट चों फैसला आया वाटर सप्लाई जिहड़ा केस सी उहदे मतलब साफ पानी स्कैंडल वाला बड़ी तरीके दे नाल टैक्नीकल तरीके दे नाल जी वो दलाइल जिहड़े आ वो सामने आ गए। उतों पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जिहड़े लोग उहदे विच मुतासर सी उन्हां नूं रिलीफ मिल गया जी। जदों नवाज शरीफ साहब नूं बाहर भेजिया गया उस वेले अदालती तौर पर उन्होंने जनाब रिलीफ तो नहीं मिल सकता सी, लेकिन टैक्नीकल बुनियाद के उत्ते उन्होंने बीमार ज़ाहिर करके उन्होंने रिलीफ दिता गया, वाह वेला पाया गया, एक सनैरियो खड़ा किया गया मीडिया वालों। फिर कुछ बंदियां ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बंदियां ने रौला पाना शुरू कर दिता जी कि ये बजुर्गों को जान दो बाहर, इन्हों की क्लच प्लेटां खराब हो गई जी। हुण ये जिहड़े आ इन्हां दे उत्ते जिहड़ा रिस्क लेना वो बहुत खतरनाक आ और इन्हां नूं फौरी तौर पर बाहर भेजा और खान साहब नूं ऐसा चक्कर दिता और बाहर भेजता। इनू कहते हैं कि टैक्नीकल डील। अच्छा, ये जिहड़ी टैक्नीकल डील हुई है जी उहदे तहत मियाँ साहब जहाज़ चढ़ते ही सही हो गए जी। उन्होंने दसिया कि वाकई टैक्नीकल डील हुई है तो ये जा रहे हैं जी, मैं बाहर जा रहा। उत्थे जाके माशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक नंबर 9 हो गए जी। और हुण तक जिहड़े वो नंबर 9 अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दवे, तंदरुस्ती दवे, हसदे खेडदे ही सानूं चंगे लगते हैं जी। लेकिन गल ये है जी कि इस पाकिस्तान दे विच कुछ भी होना मुमकिन आ, कुछ भी जिहड़ा वा उहदे ते तुसीं हतमी राय अपनी कायम नहीं कर सकते कि आ गल जिहड़ी ऐदां वा ते इहदे उत्ते आ डिसीजन जिहड़ा मेरा फाइनल आ, ये नहीं तुसीं कह सकते। इत्थे दिन नूं जिहड़ा वा रात बनाता जाता, रात नूं जिहड़ा दिन बना दिता जाता। कदी जिंदगी च तुसीं ये नहीं देखिया होना अपनी जिंदगी पे कां चिट्टा वा। ये जिहड़े सियासी खेल आ इहदे विच कां वाकई चिट्टा हो जाता जी। और साडी समझ दे विच इन्ने सालों की उम्र दे विच असीं अपनी जिंदगी च लाइव जिहड़ा कां चिट्टा नहीं देखिया, लेकिन सियासी तौर पर कां चिट्टे हुंदे देखे हैं। यही चीज़ जिहड़ी आ एंकर इमरान रियाज खान साहब बार बार ये ट्वीट भी कर चुके हैं तो बार बार ये गल अपने वीलॉग्स के अंदर जिहड़े आ वो दस भी चुके हैं कि मरियम नवाज साहबा नूं जिहड़ी आ वो रिलीफ दिता जाएगा। वो जिहड़ी पत्थरां वाली कंपनी आ ने जिते पत्थरां वाली बारिश हुई सी जी, उहदे अंदर कुछ लोग मौजूद आ जिहड़े वो सुकम रख रहे आ हर वो गल दे विच वो केस नूं जदों हैंडल कर रहे उहदे ते नोट्स तैयार कर रहे आ, उहदे उत्ते जिहड़ियां गल्लां कर रहे आ वो जिहड़ियां वा उहदे अंदर गुंजाइशां रखियां जा रहीआं। हुण ये गल जिहड़ी आ फैसले तां आए अदालतां लो, हुण उन्हां अदालतां जिहड़ियां वा वो किद्दां अपने फैसलिਆਂ नूं रिवर्स कर लैण, या तां अदालतां ये कहण कि वो फैसले असीं गलत कीते, फिर ते वो सारा इल्ज़ाम ही जिहड़ा वा वो पूरी जिहड़ी आ मुस्लिम लीग कम्यूनिटी आ, जिहड़े उहदे वोटर आ, जिहड़े उहदे MP है, जिहड़े उहदे कौंसलर आ, MLA आ, वो सारे चढ़ाई कर देणगे अदालत दे उत्ते ते जिहड़े अदारे जिन्हां नूं नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक कहंदे सी उन्हां ते कि तुसीं साडे नाल जुल्म कीता और इहदा फिर रिएक्शन बहुत बुरा आएगा। हुण जिहड़ा सूरत हाल नज़र आ रही आ उहदे तहत ये गल जिहड़ी आ रिलीफ वाले पासे नूं जा रही आ। हुकूमत जिहड़ी आ सुत्ती पई आ जी, उहदे जिहड़ी ला कमेटी आ उहनूं इहदा विजिट करना चाहिए और जिन्ना ट्रस्ट वो पत्थरां वाली बारिश के चेयरमैन साहब ते कर रहे आ उन्होंने भी जरा गौरो खौज ना देखना चाहिए। क्या डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चल रहा? क्या जिहड़ा जिस तरह आ तुहाडे सामने भी उधरों अदम अतमाद की गेम जिहड़ी आ वो शुरू हुई आ, उधरों किसी ने खान साहब को मशवरा देता कि तुसीं जनाब वजीरां नूं सर्टिफिकेट देने शुरू कर दो। एक नवी बहस एक नवी लड़ाई वजीरां दे अंदर शुरू कराती जी। अच्छा, उहदे ते
ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕੋ ਖਾਲੀ ਵਰਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਖਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਲੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੰਬਨੇਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੂਲੀਆਂ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਲੌਗ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇਲਾਕਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਚਪਕਲਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀਲ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਇਹੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਫਲਾਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਬਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤਨੇ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਧਮਕੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PDM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਝਟਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁਰਮਦਾਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁਰਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਖਚਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਰਫੇ ਆਮ
हर बंदा जिहड़ा वो ये जानदा कि इन्हां ने की कीता। क्या अदालतां या जिहड़े अदारे आ इंसाफ दे उन्हां नूं नहीं समझ आ रही भी ये वाकई घपला है या नहीं है। 4 साल हो गए जी वो रसीदां नहीं आईयां हजे तक। 4 साल च ये साबित नहीं कर सके कि इन्हां दे उत्ते कोई करप्शन का केस आ। 4 साल च ये नहीं साबित कर सके कि इन्हां ने किन्ना माल पाकिस्तान चों लुटिया वा। उदा पाकिस्तान की जी इंटैलीजेंस आ या पाकिस्तान के जोड़े अदारे आ वो हर गल का निचोड़ कढ़ लेंदे आ, लेकिन इन्हां दा निचोड़ नहीं कढ़िया जा रहा। इसकी वजह वा कि हर जगह कोई ना कोई मोहरा जड़ा उन्हां दा तरफदार बैठा वा। और इत्थे तुसीं देखो कि उन्होंने जिहड़ा जजां दा पैनल आ उहदे उत्ते इतराज़ात कीते आ, उहदे उत्ते वो जिहड़ा बयाने हल्फी आ उहदे विच उन्होंने बयान दिता उस जज के मतलब जिथे हुण मरियम नवाज साहब का केस लगा होया वा। हुण अगर उतों कोई इन्हां नूं रिलीफ का फैसला आ जाता तो वो समझो कि लोग ये चकरा जाएंगे कि यार इन्हां ने तो उन्हां दे उत्ते पगड़ी उछाली सी, लेकिन इन्हां नूं उत्थे ही उस बेंच चों रिलीफ मिल गया। ये इहनूं कहंदे आ जी टैक्नीकल फैसला। बाकी रही जी गल, अज मैं एक शादी ते गया सी जी टोबा टेक सिंह, उत्थे तमाम सियासी लोग जिहड़े आ कुदरती उत्थे शादियां उस हाल दे विच 3 शादियां सी जी। उत्थे जिहड़ी सूरत हाल मैं नोट की, मैं लोगों नाल को मशवरा किया, को पुछया जी ये सूरत हाल जिहड़ी आ मैं तुहानूं जरा बड़ी इंटरस्टिंग आ। उत्थे दे कैंडीडेट जिहड़े आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे उन्हां दे अंदर एक खिचड़ी नज़र आती है जी, बड़ी बहुत बड़ी खिचड़ी पक्की हुई नज़र आती आ। उन्हां दे व्यूज़ अगर मैं ले आ उन्हां दे सपोर्टरां कोलों या उन्हां दे नाल जिहड़े सैकटरी फिरदे सी, उन्हां दे नाल जिहड़े तलक वाले बंदे फिरदे आ, उन्हां दा मैं जिन्हों कहते ना ढिड टोण वाली गल की आ, वो मैं ढिड टोण की कोशिश की तो मैं सुन के हैरान रह गया जी कि उत्थे जिहड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहब के कैंडीडेट आ उन्हां दे को दर्जनों मुखालफ आ जी, उन्हां दी अपनी पार्टी दे जी। अच्छा कुछ बरादरी बेस से उत्थे ग्रुप बने हुए जी, वो जिहड़े कोई जट वा ते कोई राई आ, वो जिहड़े आ उन्हां दे अंदर भी डिवाइड बहुत सारी पाई जाती है जी। अच्छा रियाज फतियाना साहब भी उत्थे आए हुए सी जी, उत्थे जनाब मुस्लिम लीग नून के MPA साहब भी आए हुए सी जी। वो तो चलो उन्होंने स्टेट फारवर्ड लैन है ना कि वो 2 बंदे है जी उन्होंने तो अपना इलैक्शन लड़ना, लेकिन जी खिचड़ी पक्की हुई मैनू उत्थे नज़र आई है जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वास्ते लम्हा फिक्रिया वा कि जो वो टोबा टेक सिंह या गोजरा या वो मुल्हिका इलाकों के मतलब फैसला सोच रहे आ ईवाना च बैठ के, वो इत्थे नहीं हैगा। उहदे मतलब उन्होंने लाहे अमल जिहड़ा सोचना चाहिए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं उहदे जो मैं उहदा निचोड़ कढ़िया वा जी वो ये आज के जिहड़े गोजरे दे वड़ैच ब्रदर्स आ वो जिहड़े आ उन्हां चों बलाल साहब जिहड़े आ अगर उन्हां नूं कंटिन्यू कीता जांदा वा इहदे विच टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बनाया जाता जी उन्हां नूं ते वो इनू हैंडल अच्छे तरीके ना कर लैणगे। उत्थे चौधरी सरवर साहब के भी रिश्तेदार आए सी जी, रमज़ान साहब वो भी आए सी, उत्थे जनाब MPA साहब भी आए हुए सी, उत्थे जनाब मुस्लिम लीग नून के MPA साहब भी आए हुए सी, रियाज फतियाना साहब भी आए हुए सी। मैं जिहड़ी मतलब कि उत्थे जिहड़ी गलबात या जो उत्थे गलबात सुनी आ उहदे तहत मैं अंदाज़ा लाया कि इत्थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर जिहड़े आ या बंदे आ उन्होंने एक उन्हां दा कैंडीडेट भी एक आ, उन्हां दा MPA MNA एक वा, उन्हां दी सोच एक आ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्ने उत्थे लोग मौजूद सी वो डिवाइड नज़र आए आ। और उहदे विच हुकूमत पाकिस्तान नूं इह ते फैसला करना चाहिए, उहदा सर्वे कराया जाए, उहदे मतलब रिपोर्टां लईआं जाण क्या वाकई टोबा टेक सिंह गोजरा कमालिया यदी सूरत हाल जी आ की आ ते की नहीं हैगी। इस तरह ही बाकी इलाके आ उन्होंने मतलब भी उन्होंने जी इंटैलीजेंस रिपोर्ट लैनी चाहिए आ कि जेडे साडे कैंडीडेट आ क्या जेडे आ वो इन्ने काबल भी हैगे आ कि आने वाले इलैक्शन च वो मुकाबला भरपूर तरीके ना कर सकणगे या आपस में लड़ के वो दाल जी जुत्तियां च वंडदे तुहानूं नज़र आउणगे। जो मेरी असैसमेंट आ उस एरिए के मतलब वो आ कि जुत्तियां च दाल वंडणगे और वंडण तो बाद जिहड़ा वा वो हुकूमत पाकिस्तान जी इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ वो उत्थे नाकामी का मूँह देखेगी। ये बड़ी
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੁਨਾਫਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਯਕਜਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਫਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।